Good morning, student. Okay, today's session we have discussed about nomenclature of organic compound. Last session we discussed about bond and formula. In this class, discuss about nomenclature of organic compound. This very important in KCET, JEE and NEET exam. You got 3 marks from this concept. Okay, careful ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Nomenclature of organic compound means nomenclature is naming of organic compound. Okay, naming of organic compound, it is known as nomenclature. Naming of organic compound, there are two methods: trivial name or common name. The second one is IUPAC name. It is very important. IUPAC means IUPAC means International Union of Pure Applied Chemistry. The short form is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. There are two methods. Otherly first one, second one, IUPAC name. First, discuss about common name or trivial name. Before forming a IUPAC system, some organic compound are commonly named. For example, common name or trivial name HCOOH. It is formic acid. It is the common name. The formic acid is coming from which source? The formic acid is coming from Formica. Formica means red ant. ನಾವು ಇರುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಉರಿತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another example, CH3COOH. This name is acetic acid. It is a common name or trivial name. Coming from which source? It is known as acetum. Acetum means vinegar. These are common name of organic compound. Common name is indicate the organic compound is obtained from which source. It is called as common name. The common name ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, in all over world, one organic compound having one name. Okay, one organic compound having one name ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the IUPAC have a set some rule for naming organic compound. Some rules ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಈ ತರ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ IUPAC ನೇಮ್. IUPAC ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ IUPAC ನೇಮ್. ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ IUPAC ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದಾಗೆ ಅಥವಾ IUPAC ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, IUPAC nomenclature have set some rule. Okay, there are 3 parts of IUPAC nomenclature. The name consists 3 parts: word root, suffix and prefix. Okay, first discuss about word root. Word root is based on the number of carbon atom present in parent chain including ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದೆನ್ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. 1 in case the carbon atom is only 1, meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. This is the word root for depending upon the number of carbon atom. Okay, next discuss about suffix. There are 2 types of suffix: primary suffix and secondary suffix. First discuss about primary suffix. Primary suffix is always added to the root word. Primary suffix is always added to the root word to indicate the carbon atom is saturated
and unsaturated. Primary suffix ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ANE. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ANE. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ENE. Whether the carbon carbon triple bond is present, use YNE. It is the primary suffix. Then go for secondary suffix. Secondary suffix is based on the functional group is present in the molecule. What type of functional group is present in the molecule? Depending upon the suffix is added. The suffix is added to the root word. These are the some functional group present in the organic molecule. OH alcohol idre secondary suffix. Suffix means added to the root word. OL. Carboxylic acid, oic acid. Aldehyde, AL. Ketone, ONE. NH2, amine. Then there are so many functional group is there. First ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ is always added before root word. Prefix is always added before root word. What are the prefixes? Prefixes is not a functional group. It's just like a substituent group. It is act as a substituent group. The substituent group present in the organic molecule, it is act as a prefix. It is added before word root or before root word. Substituent groups. What is the prefix? Discussion ಮಾಡೋಣ. Okay, these are the substituent present in the organic molecule. In case CH3 ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ prefix methyl ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. C2H5 ಇದ್ರೆ ethyl, NO2 ನೈಟ್ರೋ, F ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೂರೋ, ಕ್ಲೋರೋ, ಬ್ರೋಮೋ, ಅಯೋಡೋ, OCH3 ಇದ್ರೆ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ, OC2H5 ಇದ್ರೆ ಎಥಾಕ್ಸಿ. These are the prefixes. That means substituent group present in the organic compound. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ 1, ರೂಲ್ 2. ಆ ರೂಲ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ maximum number of carbon atom is present in the parent chain. Once again repeated, longest chain rule, that is the first rule. The carbon chain is selected which is the maximum number of carbon atom present in the parent chain. Let us take simple example. CH3, CH2, CH2, CH3. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು? 1, 2, 3, 4 ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. 1, 2, 3, 4 ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. 1, 2, 3, 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ known as ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಈ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಈ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ್. ಬ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. It is known as word root. It is carbon saturated or unsaturated? It is saturated. Having suffix. Suffix ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ANE ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಯೂಸ್ ANE. The IUPAC nomenclature, the IUPAC name of this compound is butane. Next example 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ longest chain rule. A carbon chain, it can selected contain maximum number of carbon atom present in the parent chain. ನೀವು ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 3 4 5 ಈ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ 1 2 3 4 5 6, ಓನ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಆರ್ 1 2 3 4 5 6, ಓನ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 3 4 5 6 7, having 7 carbon atom. This is, ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6 7. This carbon chain having maximum number of carbon atom is present. Okay, numbering 1 2 3 4 5 6 7, having maximum number of carbon atom present in this chain. This chain is known as parent chain. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, okay, when carbon chain having maximum number of carbon atom, it is known as parent chain. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನಂಬರಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 1 2 3 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 2 3 ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 2 3 ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 3. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗೋದು ಓನ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 2 3, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ANE, ಪ್ರೋಪೇನ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ this CH3 is act as substituent. This CH3 acts as substituent. It can be used as prefix. Prefix ಅಲ್ಲಿ substituent ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This CH3 in case 1 2 3 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ this one act as substituent. Either 1 2 3, either 1 2 3 ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ this one act as substituent. Okay, this is CH3 act as substituent ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CH3 ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮೀಥೈಲ್. ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್. ವರ್ಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟು ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಪೊಸಿಷನ್ 2ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ 2-methyl propane. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ರೂಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್
discussed how can select the parent chain. Okay, the chain containing maximum number of carbon atom is present.